हरीसा का 2 दिन है, एक समय की पर्याय। भाई दाखो भाई बो है भाई આપણે સોગાની જ્યાં જ્યાં ઘણી વાર દાખલા છે જ્ઞાનચંદ સોગાની समझ में आया, कलकत्ता वाला जो आत्मज्ञान पाकर स्वर्ग में चले गए और अल्पकाल में केवल ज्ञान देगा, ऐसी उसकी ताकत है। समझ में आया। उसने घनी बार धर्म तो दर्पण दो ऐसे बात के लिए आए हैं कि दर्पण का दृढ़ तो त्रिकाल भिन्न है। ऊपर की अवस्था में सब स्वच्छता के कारण वो सब प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब उसकी पर्याय में देखने में आता। दर्पण का दौर तो तद्दन भिन्न है। समझ में आया। ऐसे भगवान आत्मा उसका ज्ञान दौर जो त्रिकाल है, ज्ञान दौर गुण ध्रुव, उसमें जानने में क्रिया की प्रवृत्ति नहीं, वो तो निष्क्रिय है। समझ में आया। तो दर्पण तळिયું કહ્યું ને, તળનો અર્થ આમ ન લેતા આમ તળ લેना है, ऊपरनी सपाटी, दर्पण की ऊपर की सपाटी। भगवान आत्मा आनंद कंद ज्ञान का ध्रुव वस्तु है, उसकी ऊपर की पर्याय उसकी सपाटी है। वस्तु तो वस्तु ध्रुव है, उसमें तिनका का जानना फाना की पर्याय उसमें है। તેથી ધર્મના સ્વરૂપ કથનમાં મૂળ કારણનું સર્વજ્ઞનું અહીં સ્થાપન કર્યું છે। આ ક્રમબદ્ધમાં પણ એ છે, ક્રમે ક્રમે જે સમય જે થવાની તે દ્રવ્યમાં થાય એમાં સર્વજ્ઞ મૂળ છે, કારણ સર્વજ્ઞ એ જાણ્યું છે, કેવળ જ્ઞાનમાં એ જણાનું છે। ક્રમબદ્ધનો જેને નિર્ણય કરવો છે એને સર્વજ્ઞ સ્વભાવીનો નિર્ણય કરે ત્યારે તેનો નિર્ણય જ્ઞાન હાથું થાય। સમજાણું કાંઈ? સોગાનીમાં આવે છે ભાઈ, ક્રમબદ્ધ કરે પણ નિર્ણય સર્વજ્ઞ સ્વરૂપનો નથી, તો એ ક્રમબદ્ધ કરતા થઈને વળી ક્રમબદ્ધ છે માને તે ખોટો છે। દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશમાં, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશમાં આ બાજુ છે, યાદ ક્યાં કરે ભાવનો ખ્યાલ હતો કે આ બધાને બનાવી જયારે બધી વસ્તુ હોય ને ખ્યાલ મારી ગયો, બાનું યાદ નથી, એવું સૂક્ષ્મ ક્યાં છે? શું કહ્યું? ક્રમબદ્ધ અને બીજો કઈ બેસી થવાનું છે થશે, થવાનું છે થશે એમ બે છે બે એમ કેનાર જેને હજી પોતાનું જ્ઞાન કીધું નથી અને રૂપે અકર્તા પણ થયું નથી, થવાનું છે થશે કે એ તો કરતો ભાષા એમ છે મારા દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ સોગાની એક પેલા બોર્ડનું થઈ ગયું છે ગુજરાતી, તો કરનારા કરે, મેં કઈ કીધું કોઈને કરો ન કરો, અમારે શું છે? પુસ્તકો થયા એમાં કીધું નથી મેં કામ તું કરી, એક બેન ના પુસ્તક માંથી કઈક બસ, બાકી તો તમે ટ્રાય કરનારો કરે કરાય હું મારે છે। वस्तु में संसार नहीं, अल्पज्ञता ही नहीं। समझ में आया? वस्तु जी शुद्ध चैतन्य स्वरूप, स्वरूप की व्याख्या क्या है? स्वरूप की व्याख्या कि शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु, स्वरूप अपना शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु, उसमें गुप्ता तन्मय हुए हैं। विकल्प को छोड़कर अपनी चीज में जे कोई आश्रय लेकर तन्मय हुआ,
तिष्ठते हैं, ये वस्तु में रहते हैं। आनंद कंद प्रभु उसमें रहते हैं, निरंतर रहते हैं। तो कहा जैसे विकल्प टूटकर स्वरूप में निवास हुआ तो निरंतर दृष्टि त्याग पड़ी है, उसमें आनंदमय निरंतर है। वो मार्ग है। समझ में आया? निवसंती वे ही जीव साक्षात अमृत पिबंती। साक्षात क्यों? अमृत तो स्वरूप है ही। कभी जिसका मृत्यु नहीं, कभी जिसका अभाव नहीं, कभी जिसका नाश नहीं, ऐसी चीज को अमृत स्वरूप कहते हैं। समझ में आया? ऐसा अमृत स्वरूप भगवान आत्मा, ये अमृत का भोजन करते हैं। दृष्टि ત્યાં लगी और पर्याय ने राग ऊपर से दृष्टि उठा लिया, ये नास्ती से कथन है। बाकी अंतर में गेट उठा लिया, ये हो जाती है। समझ में आया? बात सूक्ष्म है पर वास्तविक आत्मत्व है। बाकी लाख बात ज्ञान ने शिव ने सपने गમે તે करे। समझ में आया? बाहर में अनेक प्रकार ना महोत्सव मनावे तो सब विकल्प बचाव राग है। यहाँ तो परमात्मा ऐसे कहते हैं कि एक बार तो तेरा ध्रुव धाम में वस्तु निवास होकर तेरा निवास विशेष है, वास उपसर्ग है ना। जे कहीं शुभ राग दया दान व्रत भक्ति आदि उसमें तेरा वास है, ये तो मिथ्या भूमिका में वास हुआ, तेरी चैतन्य भूमिका में वास नहीं हुआ है। शुभ ने अशुभ भाव ने शुभ ની मुख्यता आचार्य तो अनादि से है। शुभ ની मुख्यता से धर्म मानकर ત્યાં रुचि करके ત્યાં वास किया है। एक बार प्रभु तेरा अमृत धाम, अमृत फल है चीज, कभी मृत्यु पामे नहीं, नाश पामे नहीं, पलटे नहीं है। एवी चीज अमृत, अतीन्द्रिय सुख, अमृत ने व्याख्या किया। अतीन्द्रिय सुख साक्षात अमृतम ने व्याख्या करी। साक्षात એટલે अतीन्द्रिय अमृत सुख। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु सत नाम शाश्वत ज्ञान ने आनंद का भंडार कहा था ना, सर्व शक्ति का संग्रहालय है। गोदाम में जो माल अनेक प्रकार का पड़ा हो, भगवान का गोदाम में अनेक प्रकार की शक्तियों शुद्ध पड़ी है। उसमें यह अमृत नाम की, सुख नाम की एक शक्ति है, ये अपना गया है। देखम समझ में आया? को आनंद सुख स्वरूप है प्रभु। ये पर्याय में राग ने द्वेष का दुख लिखते हैं, ये तेरी चीज नहीं, की रुचि से तेरा मृत्यु होता है। पुण्य के पाप राग आदि की रुचि से अपना स्वभाव प्रत्यय उसको क्रोध और द्वेष आता है। द्वेष अरोचक भाव, भगवान आनंद स्वरूप को रुचि नहीं, ये आत्मा करते हैं, द्वेष नाम क्रोध कहने में आता है।
जीवनी बात से भगवान यहाँ कहते हैं कि साक्षात अतीन्द्रिय सुख का पीवंती धर्मी जीव अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेता है। गन्ना का रस, गन्ना शेरड़ी गट गट पीते हैं। ऐसे धर्मी अपना चैतन्य अमृत सागर में एकाग्र होकर अमृत का टुकड़ा पीते हैं। पीवंती शब्द लिया है, पीवंती क्यों पीवंती कि इतनी पर्याय आनंद की पीते हैं तो उसमें अभी तृप्ति नहीं। पूर्ण आनंद का नाद को पूर्ण आनंद की तृप्ति जब पर्याय में हो तो पूर्ण होता है। चंद्रभाई गटा गटी भाई नीचे नहीं ज्ञानचंद भाई है ना दृष्टि प्रकाश में नहीं है। गन्ना का रस जम गटा गटी पीते हैं। एम धर्मी जीव अपना अमृत सागर का सन्मुख होकर अंतर में निवास करते हैं तो अमृत को पीते हैं। उसका नाम धर्म है। समझ में आया? દરેક દ્રવ્યમાં પર્યાયનું કાર્ય થાય, એ કાર્ય થાય છે સ્વયં સિદ્ધ પોતાથી, પણ એ ચીજ બીજી છે નિમિત્ત તરીકે. એમ અહીંયા અંતરમાં પણ શુદ્ધ કાર્ય પોતાથી થાય છે. વસ્તુ જ્ઞાયક શુદ્ધ ચૈતન માત્ર હું સ્વ છું, પણ પર ચીજ છે માટે એને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. એ વ્યવહાર એનો અભ્યંતરનું નિમિત્ત, આ બહારનું નિમિત્ત, પણ એનાથી થાય છે એમ નહીં. જ્ઞાનભાઈ સમજાય છે કે નહીં? મારું છે એનાથી નહીં. જાણું કાંઈ જ્યાં રાગથી નિરપેક્ષ વસ્તુ શુદ્ધ ચૈતન માત્ર મેરા સ્વરૂપ હે એવી દ્રષ્ટિ થઈ છે ત્યારે પર દ્રવ્યકર્મ ભાવકર્મ નૂકમ છે, પણ એ વિસ્તાર પરાયા છે, મારો વિસ્તાર નહીં. કાંઈ એથી કે છે જે કોઈ સિદ્ધ થયા અનંત જીવો સિદ્ધ થયા અભી થયા 6 મહિના ને 8 સમયમાં 6 ને 8 દેશ સિદ્ધ દશાને પામે. સંસારનો અંત લાવીને ઉદય ભાવનો અંત લાવીને સ્વભાવ ભાવને પ્રગટ કરે. એ જે કોઈ સિદ્ધ થયા છે તે ભેદ વિજ્ઞાનથી સિદ્ધ થયા છે. અને જે કોઈ બંધાયા છે, ભાષા તો જુઓ, તે તેના અભાવથી બંધાયા છે. કર્મથી બંધાયા છે અને ફલાણાથી બંધાયા છે એમ નહીં. જેને પર્યાય બુદ્ધિ છોડી નથી, રાગ બુદ્ધિ છોડી નથી, તે બંધાયા છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રભુ એક સમયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. જેને એને આત્મા કહીએ ને, આડત્રિઘાથમાંથી લીધું ને, નહીં નિયમ સાર આ આત્મા ધ્રુવ અભેદ શુદ્ધ ચૈતન ઘન, તે આત્મા પર્યાયને આજ્ઞા લીધું નથી. એવો જે ભગવાન પૂર્ણ સ્વરૂપ ચૈતન દો, એ પર્યાયમાં આવતો નથી. ભાઈએ દાખલો આપ્યો છે ને જ્ઞાનભાઈ, અરીસાનો નહીં, અરીસાનો દાખલો આપ્યો છે. અરીસો છે એની પર્યાયમાં આ બધું ભાષે છે.
એનું દોડ જે રહે છે એ પર્યાયમાં આવતું નથી. અને એ પર્યાય જે છે એમાં ભાષે ને સ્વરૂપ કોલસા અગ્નિ બરફ છે તો અહીં પર્યાયની એ નહીં, પણ એ પર્યાયમાં એ ભાષે છે. પણ એ પર્યાયમાં આખું દોડ ચૈતન આવ્યું નથી, કારણ કે આ તો પલટતી દશા છે અને ઓલી તો એક રૂપ દશા વસ્તુ છે. તો એ પર્યાયમાં દોડ નથી, દોડ તો દોડમાં છે. એવું જેને ભેદ જ્ઞાન નથી એ બંધાણા છે એમ કે છે. કર્મને લઈને બંધાણા છે, ફલાણાના દૈવો એમ નથી કહ્યું. જેને રાગને પર્યાયથી ભિન્ન ભગવાનને ભેદ પાડીને અનુભવ્યો નથી, એ જીવો સંસારમાં બંધાયેલા છે. જેને આત્મ સ્વરૂપની સારી પેઠે ભાવના કરી છે, ભાવના શબ્દ એકાગ્રતા, તેવા નિશ્ચળ આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કરનારને ચવે નહીં એવી સ્થિરતા જ્યાં જામી છે, એકલા આનંદના જ્યાં ઘૂંટડા પીવે છે. ભાઈ ડાક્ટર આપ્યો છે નહીં શેરડીના રસનું જ્ઞાનભાઈ, ગન્નાનો રસ શેરડીનો તરસાઈ ગયો. ઘટ એમ અનુભવના કાળમાં આનંદનો શેરડીના રસની જેમ ઘટ અનુભવ. જેને સ્વરૂપની તૃષા લાગી છે એને સ્વરૂપમાં જતા એને આનંદની પીપાસા, આનંદ દશા જાગે છે. એના એ પીપાસા તૂટી જાય છે. વસ્તુ તો આ છે. ભગવાન જ્ઞાનમાં રાગ આદિનું જ્ઞાન થાય, શરીર આદિનું જ્ઞાન થાય, પણ એ જ્ઞેયથી જ્ઞાન ભિન્ન છે. જ્ઞેય ને જ્ઞાન એક. એ દયાદાન દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો રાગ એ જ્ઞેય છે, જ્ઞાન એનાથી ભિન્ન છે. આવ્યું ને તમારે નહીં ભાઈમાં જ્ઞાનચંદ ભાઈ ને એટલું કહ્યું. બીજી વાત, ભાઈ જ્ઞાન ને રાગ જુદા છે એટલું જ્યાં કહ્યું. ઘણું સાંભળેલું, ઘણું વાંચેલું, ઘણા શાસ્ત્રો જૈનના એમના વેદાંતના બહુ વાંચેલું. એને ઓહો સ્વભાવ ભાવ અસ્થિપણે ભાવની વાત ચાલે છે ને. રાગ જુદા એટલે રાગની એમાં નાસ્તી છે. જ્ઞેયથી જ્ઞાયક ભાવ તદ્દન જુદો છે. સમજાણું કાંઈ? ભલે એ પ્રકારે રાગ હોય ને દ્વેષ હોય, પણ છતાં એને જાણનારું જ્ઞાન જ્ઞેયપણે થયું નથી. એ તો જ્ઞાનપણે થઈને જ્ઞેયને જાણે છે, જ્ઞેયથી જુદો રહીને. ઓને ક્યાં નાખી વાત, વ્યવહારથી સમ્યક દ્રષ્ટિ મુક્ત છે. વાત ત્યારે પડખેથી પણ એક વાત ઉભી થાય છે. પૂર્વા પર વિરોધ રહિત સંતોની વાણી ધર્મી વ્યવહારથી મુક્ત છે, જ્ઞેયથી ભિન્ન છે. એમ કીધું ને, જ્ઞેય શું વિરત છે વ્યવસ્થા. ભાઈ આ તો અંતરનો માર્ગ છે.
આચાર્યોની ભાષા તો જુઓ. ભગવાન જ્ઞાતા પહેલે શબ્દ ઉપાડ્યો ને, યહી ભગવત જ્ઞાત્ર દ્રવ્યમ. હા હા, પામરને ભગવાન માનવું કઠણ પડે છે. ये भगवान स्वरूप जाना हुआ छते पर्याय में जब तक पर का विकार का परिणाम है तब लग स्वरूप का आचरण नहीं. स्वरूप आचरण अंशे हुआ हो सम्यक दृष्टि में, पर जिसको चारित्र कहें ऐसा आचरण नहीं. तो चारित्र का शब्द कहे तो स्वरूप जो आनंद का नाथ है उसको जो जाना न माना, उसमें चरना, आनंद में रमना. स्वसंवेदन अतीन्द्रिय आनंद का कवल लेना, अतीन्द्रिय आनी का आनंद का ग्रास लेना. समझ में आया? ભાઈ દાખલો આપ્યો છે ને, રોગાની गन्ना का रस घटक 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 पीते हैं जैसे, ऐसे धर्मात्मा स्वरूप की दृष्टि उपरांत स्वरूप में स्थिरता करने का घटक घटक आनंद को पीते हैं. अरे यार शू बात. સચ્ચા વિમુંડ બીજી ભાષા. શુભ શુભ રાગ. નિહાલભાઈને એટલું જ કહ્યું. નિહાલભાઈ આવ્યા હતા સોગાની, એટલું કહ્યું. ભાઈ રાગ ને આત્મા જ્ઞાન બે જુદી ચીજ છે. બસ એટલું સાંભળ્યું. સમિતિ રસોડે ચાલે ગયા. સાંજથી સવાર સુધી રાહ ચાખી. બસ રાગ અને ભગવાન બે ભિન્ન છે પ્રભુ. ચાહે તો રાગ દયાદાન વિકલ્પ નો હો કે ગુણી ને ગુણના ભેદનો રાગ વિકલ્પ હો, એના રાગથી ભગવાન અંદર જુદી ચીજ છે. એને એક રાત વિચાર મંથન કર્યું અને દિવસ ઉગ્યા પહેલા નિર્વિકલ્પ દશા પ્રગટ કરીને ઉભા થઈ ગયા. આ સમિતિ સોગાની જે દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બહાર પડ્યું છે ને, જોયું છે કે નહીં ત્રિલોકજનજી? દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ જોયું છે? એક રાત્રિ રાગ અને જ્ઞાન બે જુદા પ્રભુ કીધું. એ ઘોલન કરતા 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 રાત્રિ આખી હો. રાગ થી ભિન્ન ભગવાન જ્ઞાન સ્વરૂપ એનો નિર્વિકલ્પ અનુભવ કર્યો.
परम पुरुष सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेणे आप्यू भान निजे तेने सदा प्रणाम तेने सदा प्रणाम तेने सदा प्रणाम।